नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सगळे? अगदी मस्त मजेत आहात ना? मस्त राहा, निवांत राहा आणि थोडासा अभ्यास करत राहा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण तुमचा जो इयत्ता 9वीचा जॉमेट्रीचा जो चॅप्टर 1 आहे त्याचा जो प्रॅक्टिस सेट 1.2 आहे तो संपूर्ण आज आपण बघणार आहोत. ओके, तर व्यवस्थित काळजीपूर्वक लक्ष द्या, वही पेन सोबत ठेवा, जे काय सांगेन ते व्यवस्थित लिहून घ्या, ऐकून घ्या, समजून घ्या. सो लेट्स स्टार्ट. So see here, first question is what? Here the one chart is, one table is given. In that table there are some points. Okay, A, B, C, D, E, and there are some coordinates for that points also. For point A there is a -3, B 5, C 2, then for D there is a -7 and E there is a 9. It means those points are the points of the number line. हे जे पॉइंट्स आहेत हे सगळे एका नंबर लाईन वरचे पॉइंट्स आहेत आणि आपल्याला त्याचे कोऑर्डिनेट सुद्धा दिलेले आहेत. नाउ व्हॉट वी नीड टू फाइंड आउट हियर, decide whether the pair of segments given below in the table are congruent or not. So they have given some segments here, segment D, segment AB, here segment BC, segment AD, then segment BE and segment AD. Okay, and what we need to do, we have to decide whether these segments are congruent or not. Congruent याचा अर्थ एकरूप, एक समान हे सेगमेंट आहेत का हे आपल्याला चेक करायचं. Which means we need to find out the distance of that segments. First of all we need to find out the distance, then we have to compare those distance whether they are equal or not. Okay, so simple activity आहे, just carefully बघा, व्यवस्थित समजून घ्या. So see here segment DE and segment AB. So first we need to find out the value for segment DE. So let's see distance. We call it as a length. So length DE. Now we know that length is also distance. So how to find out that length or distance DE? We have a coordinates. For D there is a -7, for E there is a 9. So we know that for distance we need to take the greater value first. So we need to find out the distance of DE. जर आपल्याला DE चं अंतर काढायचं असेल तर D आणि E या दोन कोऑर्डिनेट मधलं मोठं कोऑर्डिनेट कोणतं आहे? 9. So we have to take that 9 first, then distance or length, which means it is a difference between two points. हा एक दोन बिंदूंमधला फरक असतो. सो मोठं कोऑर्डिनेट पुढे घ्या, मायनस लहान कोऑर्डिनेट D पॉइंटचं कोऑर्डिनेट -7 हे नंतर घ्या आणि त्या दोघांचं काय करा? वजाबाकी करा. ओके, सो यू हॅव टू डू सबट्रॅक्शन हियर. सो 9 minus -7, so you will get 9 minus becomes plus. So 9 plus 7, so 9 plus 7 is 16. So that is 16 units. Now similarly we have to find out the distance or length for segment AB. So length for segment AB. Okay, now let us find the length of segment AB. See the coordinates of point A and B. Where is point A? Here. So coordinate for point A is -3 and coordinate for point B is 5. So we know that which one is greater? 5. So you have to take 5 first, then subtract it from the second coordinate. What is the second coordinate? A. So what is that? -3. You have to subtract that -3. So actually how to find out the distance, that you have learned in your practice set 1.1. Okay, so please go through it. If you don't know how to find out the distance, तुम्हाला जर माहित नसेल तर प्रॅक्टिस सेट 1.1 आहे, याच चॅनेलवर आहे. ओके, किंवा तुम्ही कुठेही बघू शकता, नो प्रॉब्लेम. पण तो पहिला डिस्टन्स कसं फाइंड आउट करतात ते व्यवस्थित पहिला शिका. सो त्याप्रमाणेच हे. सो 5 minus plus, so that is 5 plus 3 8. Now see what they have asked, that decide whether these segments are congruent or not. हे सेगमेंट, हे रेषाखंड कॉन्ग्रुएंट आहेत की नाही
कॉन्ग्रंट याचा अर्थ एकरूप म्हणजे एक समान आहेत का नाही. हियर सी लेंथ ऑफ डी इज 16 युनिट्स, लेंथ ऑफ ए बी इज 8 युनिट्स, विच मीन्स 16 इज नॉट इक्वल टू 8. 16 म्हणजे 8 असतं का नाही. सो हियर सेगमेंट DE and segment AB are not congruent. So they are not congruent. हे congruent नाहीत, एकरूप नाहीत. Okay, got it. Similarly, see here also segment BC and segment AD is given. So we need to find out the value for that segment BC and segment AD first. Then we have to compare whether those segments are congruent or not. So पहिला आपण काय करायचं, BC ची व्हॅल्यू काढायची, AD ची व्हॅल्यू काढायची. So similarly जसं हे सोडवलं त्याचप्रमाणे हे सोडवायचं. BC. So BC, see the points B here 5, C is 2. So which one is greater? 5 is greater. So take 5 first, then 2. So you will get 5 minus 2, that will be 3 units. Next, say length of AD. So where is the point A is here minus 3 and D is minus 7. So which one is greater? Obviously minus 3 is greater. We know that the negative value is as smaller, so it is as greater. जेवढी ती लहान निगेटिव्ह व्हॅल्यू तेवढी ती जास्त मोठी, कारण की आपल्याला माहिती दिस इज सपोज नंबर लाईन. This one is minus 3, this one is minus 7. So the minus 3 is always on the right side of that minus 7. So जेवढी right side ला व्हॅल्यू तेवढी ती मोठी, greater, एवढं लक्षात ठेवा नंबर लाईनवर. So which one is greater here? Minus 3. So you have to take minus 3 first, not minus 7. Why minus 3? Because minus 3 is greater here. So that you have learned in your 6th standard or what. So minus 3, then take a difference, then minus 7. So you will get here minus 3 minus plus 7. So you will get the value plus 4 units. Okay, so here see how we get here 4 units. That you have to do minus 3 and plus 7. What you have to do here? You have to do the addition or subtraction. तर एक नियम लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही बेरीज वजाबाकी करत असाल तेव्हा जर वेगवेगळी चिन्ह असतील तर काय करायचं, तर वेगवेगळी चिन्ह असेल तर वजाबाकी करून मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं. इफ यू हॅव 2 डिफरंट साइन्स देन यू हॅव टू डू सबट्रॅक्शन अँड देन गिव्ह अ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. गॉट इट. सो बघा इथं आपल्याकडे वजा 3 आहे, अधिक 7 आहे. सो वेगळी चिन्ह आहेत, वजाबाकी करून मोठ्या संख्येचं. 7 3 गेले 4, मोठी संख्या 7, त्याचं साइन प्लस. गॉट इट. हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. और यू कॅन ऑल्सो राईट ऑन युअर द हेडिंग इन युअर टेक्स्ट बुक. सो सी minus 3 plus 7, you will get just 4 units. Then compare those. So see here 3 units, here 4 units, which means they are also not congruent. So segment BC and segment AD are not congruent. So they are not congruent. एकरूप नाही आहेत हे. एक 3 आहे, एक 4 आहे. So similarly, find out the values of B and AD first. So length of BE. So that will be, what is the point B? B's coordinate of point B is 5. E is 9. So which one is greater? 9. 9 minus 5. So you will get here. I am going to write here 4 units. Next, length of AD. Length of segment AD. A is what? Minus 3. D is what? Minus 7. Okay, so here we have already found आपण इथं ऑलरेडी एक व्हॅल्यू काढलेली आहे ना एडीची, तर तीच येणार आहे. सो सिमिलरली विच वन इज ग्रेटर? minus 3 minus minus 7. So minus 3 minus minus becomes plus 7. How it is becomes plus? Here see minus into minus आहे ना, ब्रॅकेटच्या बाहेर असेल तर ते इंटू असतं. सो मायनस इंटू मायनस प्लस असतं, म्हणून ते प्लस असतं. सो किंवा तुम्ही मायनस मायनस प्लस घेऊ शकता. सो मायनस मायनस प्लस.
So minus 3 plus 7. So what value you have get? I'm going to write here. So 7 same value 4. If you have two different signs, then just do subtraction and give a sign of greater number. So 7 minus 3, that will be 4, and sign of greater number, that is plus. So you will get here. So see what is the answer. So these segments are equal. You will get equal values. 4 length of B is 4, length of AD is also 4. So it means segment BE and segment AD are congruent. They are congruent. एकरूप आहेत म्हणून रेख BE आणि रेख AD ह्या एकमेकांस एकरूप आहेत. ओके, असं मराठी मीडियमवाले ते मराठीमध्ये लिहिलं तरी चालेल. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट the question 2. M is the midpoint of segment AB. If AB is equal to 8, then find the length of AM. Here see, M is midpoint of segment AB. So just we have to represent whatever the data in a figure. So here segment AB, and so what I have said, M is the midpoint of segment AB. So here is the point M, that will be midpoint. Midpoint, which means the points which divides the segment into two equal parts. Midpoint म्हणजे मध्यबिंदू. मराठीमध्ये आपण त्याला मध्यबिंदू म्हणतो. मध्यबिंदू म्हणजे असा बिंदू जो त्या रेषाखंडाला दोन समान भागात विभागतो किंवा दुभागतो. म्हणजेच M ने काय केले, A B चे दोन समान तुकडे केले. सपोज माझ्याकडे 4 मीटरची एक दोरी आहे आणि मी त्याचा मिड पॉइंट घेतला, तर मला 2-2 मीटरच्या दोन दोऱ्या मिळतील. कळालं. सो सिमिलरली बघा, हियर द लेंथ ऑफ AB, that will be 8, and you need to find out the length of AM. सो आपण मी काय सांगितलं तुम्हाला आता, M मिड पॉइंट हा त्या सेगमेंटचे किती भाग करतो, 2 समान भाग करतो. सो 8 चे 2 समान भाग किती येणार रे, 4. So you will get value 4 units. Now you have to represent, you have to find out the answer in a mathematical form. हे डायग्रामॅटिक झालं. तुम्हाला मॅथ्स मध्ये कसं लिहायला लागेल बघा. आपल्याला इथं कळते, ॲज ही जी टोटल AB आहे, सो वी कॅन राईट हियर डिस्टन्स म्हणतो वाटलंच तर. ओके, लेंथ म्हणा, डिस्टन्स म्हणा. डिस्टन्स AB इज नथिंग बट दी डिस्टन्स AM प्लस डिस्टन्स MB. आता AM आणि MB हे दोन्ही समान असतील. ओके, कारण की हे दोन समान भाग असतील. सो आपण AM च्या जागेवर MB लिहू शकतो. सो यू कॅन राईट हियर डिस्टन्स AB इज 8 and you have to find out the AM. So distance AM you have to take. MB ला पण आपण AM लिहू शकतो का, बघा AM आणि MB दोन्ही समानच आहेत. ऍक्च्युली समान आहेत म्हणजे दोन समान तुकडे आहेत ना ते. सो यू कॅन राईट हियर डिस्टन्स AM. Now you will get value AM, distance AM plus distance AM, that will be 2 distance AM. हा 1 AM अधिक हा 1 AM किती झाले, 2 AM झाले. सो हियर 8. नाउ आय एम गोइंग टू राईट हियर. सो that is 8. Now that 2 into distance AM, that is 2 into distance AM. हे 2 या बाजूला आलं की हे इकडे गुणाकारात आहे, इकडे येईल भागाकारात. सो डिस्टन्स AM, so you will get distance AM as 4. Okay, so what is distance AM is equal to 4 units. हे असं सोडवू शकता किंवा सिंपली लक्षात ठेवा, जेव्हा एखादा मिड पॉइंट असतो तेव्हा जे काय हाफ डिस्टन्स असेल किंवा जे डिस्टन्स असेल ते पूर्णच्या त्या मिड पॉइंट पासून एखाद्या एंड पर्यंत जे डिस्टन्स असेल ते पूर्णच्या निम्म असेल. ओके, सो इथं तुम्ही डायरेक्ट एक हे पण वापरू शकता बघा, और ज्यांना सिंपल मध्ये सोडवायचं ते असं करू शकतात. डिस्टन्स AM इज 1/2 ऑफ डिस्टन्स AB. ओके, हे एवढं लिहिण्यापेक्षा हे असं सोडवू शकता डायरेक्ट. AM हे AB च्या निम्म आहे.
So you will get 1 by 2, distance AB is 8. So you will get Bechok R 2 4 the 8. So that will be 4 units. Got it? समजलं का बाळांनो? व्यवस्थित लक्ष द्या. नसेल समजलं तर पुन्हा पुन्हा बघा. अदरवाइज कमेंट सेक्शनमध्ये काय असेल ते डाउट्स विचारू शकता. ओके, सो हे आर आहे. जस्ट आय एम गोइंग टू ब्लॉक दी आन्सर. हिअर ऑल्सो दॅट इज ऑल्सो आन्सर. हे असं सोडवू शकता एवढं किंवा हे एवढं सोडवू शकता. ओके, नेक्स्ट सी. Point P is the midpoint of segment CD. Similar problem is here. Point P is the midpoint of segment CD. So just represent it into a diagram. CD is here and then here point P. And so जर point P जर midpoint असेल तर तो काय करेल, त्याचे दोन समान भाग करेल. बरोबर, दोन समान तुकडे करेल. So see now what is given? CP is given. CP is what? CP is 2.5 and what is asked? CD is asked. सो हे जर दोन समान पी पॉईंट काय करतोय, मिड पॉईंट आहे म्हणजे दोन समान तुकडे करेल. म्हणजे जेवढा हा असेल तेवढाच हा तुकडा. सो हे पण तेवढंच असेल 2.5. ओके, सो या मेथडनं फक्त सोडूयात बघा. हे एवढं सोपं. सो वी नो दॅट CP इज 1/2 ऑफ दी CD. हा जो CP असेल हा मोठ्याच्या निम्मा पाहिजे. कळलं? सो हिअर distance CP is 1/2 of distance CD. डिस्टन्स लिहायला व्यवस्थित आलं पाहिजे, लक्षात घ्या. सो व्हॉट वी नीड टू फाइंड आउट दी लेंथ ऑफ CD और ओके हिअर लेंथ म्हणले ना, सो आपण सुद्धा लेंथनच डिनोट करूयात ॲक्च्युली. सो लेंथ CD तसंच ठेवा त्या बाजूला. हे CP किती आहे 2.5 आणि हे 2 इकडं 1/2 आहे ना. सो 2 इकडे येणार मल्टिप्लिकेशनला म्हणजे अंशात येणार. इकडे ते छेदात आहे. ओके, इकडे ते अंशात येणार. सो 2.5 into 2 दॅट विल बी 5. अडीचचं डबल केलं की किती येणार 5, किंवा तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. सो हिअर यू विल गेट आन्सर लेंथ ऑफ CD. हे परत तुम्ही व्यवस्थित लिहू शकता. 5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD विच मीन्स लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 5. असं व्यवस्थित प्रॉपरली लिहू शकता. ओके, सो जस्ट block the answer. Next question 4c. If AB is equal to 5, BP is equal to 2 cm and AP is equal to 3.4 cm, compare the segments. So what you are going to do? Compare. You have to just compare the segments. Compare which means you have to tell which one is greater, which one is lesser. Okay, so we know that the 5 is always greater. So AB is greater than AP and AP is greater than BP here. So AB is 5, which means which one is the greater among that 5. So here as 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2. 5 हा 3.4 पेक्षा मोठा असतो, 3.4 हा 2 पेक्षा मोठा आहे. Which means AB is greater than which AP and AP is greater than BP. Okay, so that is the comparison. Comparison तुम्हाला हे असे तुलनांच्या चिन्हाने दाखवावं लागतं. ग्रेटर दॅन आणि लेस दॅन आणि इक्वल टू असेल तर इक्वल टू. ओके, सो कम्पेअर करताना काय करायचं बघा, कोणतं मोठं आहे बघायचं, ते लिहायचं त्याप्रमाणे. जे मोठं असेल त्यांच्याकडे 2 टोकं, सिंपल आहे. जे मोठं त्याच्याकडं 2 टोकं. कळालं? ठीक आहे. सो हे किती क्वेश्चन होते? 4 क्वेश्चन आहेत. हे व्यवस्थित पॉज करून लिहून घ्या. ओके, मी थोडंसं बाजूला होतो, त्यानंतर आपण पुढचे क्वेश्चन्स घेऊयात. Okay, so let's see the next questions. Question number 5. So here is the one number line or the one line is given here. So there are some points T, S, R, P, Q. Okay, on that line. Then you have to write the name of opposite ray of ray RP. So here is the ray RP. So I am going to draw here ray R, that is R.
So the ray is always written, or you can say read as a from its end point. So that is end point ray R P. Okay, so that is arrow points. You can call it as a arrow point. So it is written, or you can say it is read as a RP, ray RP. किरण हा नेहमी त्याच्या एंड पॉइंट पासून वाचायचा, लक्षात घ्या. सो रे RP याला अपोजिट आपल्याला काय करायचे, रे सांगायचे तिथं. सो रे RP कुठे आहे बघा, असा. याला अपोजिट म्हणजे या डायरेक्शननं. रे RP असं जातोय, त्याला याला अपोजिट या डायरेक्शननं. सो विच विल बी रे RS और रे RT. सो याला अपोजिट काय असतील, याचा आन्सर आहे रे RS or रे, you can also name that ray RT. बघा, रे RP ला अपोजिट रे RP या डायरेक्शनने जात असेल तर त्याला अपोजिट या डायरेक्शनने. सो तुम्ही याला रे RS म्हणू शकता किंवा रे RT म्हणू शकता. ओके, नेक्स्ट राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ and रे RP. So first of all you need to know what is that intersection set. So intersection, which means if suppose you have two sets, let's say A is the set 1 2 and B is the set 1 2 3, then what is this intersection of set, that is written as A intersection B. So that is written as like this, A intersection B, A intersection B असं लिहिलं जातं. सो इंटरसेक्शनचा अर्थ असतो बघा, ह्या दोघांच्यातलं कॉमन. सो विच वन आर द कॉमन, 1 and 2, 1 and 2. सो दॅट इज व्हॉट द इंटरसेक्शन. कळालं, समजलं. सो इंटरसेक्शन म्हणजे कॉमन असतं. सो तुम्ही मॅथ्स पार्ट 1 मध्ये फर्स्ट चॅप्टरमध्ये वगैरे शिकलेला आहात. सो ए इंटरसेक्शन बीचा अर्थ आलं त्या दोघांमधलं कॉमन. सो आपल्याला इथं काय करायचं आहे बघा, हे व्यवस्थित लक्षात घ्या. रे PQ आणि रे RP चा इंटरसेक्शन काढायचं. वेअर इज द रे PQ, दॅट इज रे PQ, and where is the ray RQ, where is the, sorry, RP, here it is RP. ओके, सो हा RP हा पूर्ण एवढा रे आणि हा PQ. सो विच वन इज कॉमन इन बोथ, दॅट इज PQ. ओके, सो व्हॉट इज द आन्सर हियर, रे PQ, that is common, that is intersection. Okay, got it. Next you can write it as, हे बघा, वाटलंच तर मी अजून एकदा काढतो बघा. हा तुमचा मोठा कोणता आहे, RQ आहे, RQ आहे. त्यानंतर हा आहे तो PQ आहे. सो हे एवढं कॉमन आलं, ह्या RQ मध्ये हा PQ पण आला ना, सो तो कॉमन आला. सो याचा आन्सर तुम्ही कसं लिहू शकता, रे PQ इंटरसेक्शन रे RP. सो दॅट विल बी रे PQ. रे PQ इंटरसेक्शन रे इंटरसेक्शन, हे इंटरसेक्शनचं साइन आहे, इंटरसेक्शन RP काय असेल, रे PQ. नेक्स्ट राइट द युनियन सेट ऑफ रे PQ अँड रे QR. आता युनियन काय असतं, सिमिलरली say there is a set A 1 2 and B, that is 1 2 3. Okay, then what is the union, union is written as A union B, like this. Then what is union, union means all the values in that set A and B. A आणि B मध्ये ज्या काय सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत त्या, फक्त ज्या रिपीट झाल्या त्या एकदाच लिहायच्या. सो 1 2 3. ओके, ह्याच्यातल्या 1 2 आणि ह्याच्यातल्या 1 2 3. सो 1 2 रिपीट झाले म्हणून एकदाच लिहिलं, कळलं. सो याला आपण युनियन असं म्हणतो. सो युनियन लक्षात घ्या, युनियन म्हणजे सगळं मिळवून. सो इथं काय बघा, सेट रे PQ आणि रे QR. रे PQ कुठे आहे बघा, हा एवढा PQ, रे PQ. आणि रे QR, QR कुठे आहे, हा असा उलटा आलाय, उलटा.
ओके, चला ह्या सगळ्यात मिळून बघा हे 3 पॉइंट आहेत ना, सो यू कॅन कॉल इट ॲज द रे क्यू आर इज अ युनियन. ओके, सो याचा आन्सर काय ना, रे पी क्यू युनियन रे क्यू आर, सो दॅट विल बी रे क्यू आर. पी क्यू आणि क्यू आर ह्या दोघांमध्ये एवढं सगळं आलं, सो इट इज क्यू आर. तर आपण क्यू आर असं म्हणू शकतो. गॉट इट. नेक्स्ट, स्टेट द रेज विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट. नाव सबसेट बघा, सिमिलरली ए इज 1 2, देन बी इज 1 2 3, देन that A is subset of B. A हा B चा सबसेट असतो. का तर A मधल्या सगळ्या व्हॅल्यूज B मध्ये आहेत. जेव्हा एखाद्या सेटच्या सगळ्या व्हॅल्यूज दुसऱ्या सेटमध्ये असतात तेव्हा तो सेट त्या दुसऱ्या सेटचा सबसेट असतो. गॉट इट. हे असं लिहितात, A सबसेट ऑफ B. ओके, सो A सबसेट ऑफ B आहे. कळलं, समजलं. सबसेट म्हणजे त्या सेट मधल्या सगळ्या वैल्यूज पुढच्या सेट मध्ये. सो अभी अपन को क्या करना है, अपन को अभी सेगमेंट क्यू आर किसका सबसेट है लिखना है. वो किसका सबसेट है, सेगमेंट क्यू आर. वेयर इज द सेगमेंट क्यू आर, क्यू आर. सो क्यू आर कुणाचा सबसेट असू शकतो, क्यू आर क्यू एस चा सबसेट असू शकतो. क्यू आर हा क्यू आर चा इटसेल्फ सबसेट असू शकतो. ओके, सो याचा आन्सर येणार रे क्यू आर itself, then ray qs, then ray qt etc. ओके ना, तर एक्सेट्रा याच्यात पण हे आन्सर आलंच पाहिजे क्यू आर, लक्षात घ्या. त्यानंतर क्यूपी पण लिहू शकता, कारण की ह्याचं हे जो तुमचा क्यू आर पॉईंट आहे या सगळ्या रेमध्ये येणार आहे. क्यू हा एंड पॉईंट घेतला तर तुम्ही इकडून जो रे काढाल त्याच्यात सगळ्यात हा क्यू आर येणार. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, त्याच्यात काय म्हटलंय, स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट. आता सबसेट म्हणजे पहिला समजून घ्या, सबसेट इज व्हॉट. सपोज देर इज अ सेट ए, इट हॅज 1 2, देन सेट बी, इट हॅज 1 2 3. okay, now here see the values in the set A, that is 1 2, are also included in, or all the values in that set A are included in the set B. म्हणजे A मधल्या सर्वच्या सर्व व्हॅल्यू B मध्ये आहेत, तर याचा अर्थ A हा B चा सबसेट आहे. कळलं. सो A is a subset of B. सो सिमिलरली आपल्याला काय विचारलंय, here they have asked state the rays of which segment QR is a subset. QR कुणाचा सबसेट आहे, where is the QR, ही हा QR कुणाचा सबसेट आहे बघा, तर QR हा स्वतः QR चा सबसेट असेल, म्हणजे QR च्या सगळे पॉइंट QR मध्ये असतील याचा अर्थ. सो पहिला येणार त्याचा आन्सर रे QR. देन QR मधले सगळे पॉइंट हे रे QS मध्ये असतील, सो त्यामुळे रे QS आपण लिहू शकतो. देन रे QR मधले सगळे पॉइंट रे QT मध्ये असतील, याचा अर्थ रे QT पण त्याच. सो रे सेगमेंट QR हे QR, QS, QT ह्यांचं सबसेट असू शकतात. ओके, नेक्स्ट, राईट द पेअर ऑफ अपोजिट रेज विच कॉमन एंड पॉइंट आर. कॉमन एंड पॉइंट आर, तर एंड पॉइंट आर पासून तर एंड पॉइंट आर असलेले सबसेट रेज घ्यायचे आहेत आपल्याला. सो आर एंड पॉइंटचे आपण किती रे बनवू शकतो, एंड पॉइंट आपण सुरुवातीला रेतो रे RP बनवू शकतो, रे RQ बनवू शकतो, रे इकडे अपोजिट रे SR बनवू शकतो. सॉरी अपोजिट आहे, अपोजिट आपल्याला लिहायचं. अपोजिट मध्ये म्हणजे बघा एक या बाजूनं तर एक या बाजूनं. सो हिअर रे RP ला अपोजिट रे RS, देन रे RQ ला अपोजिट रे RT. समजलं. ओके, अपोजिट म्हणजे एक या डायरेक्शन तर एक त्याच्या बरोबर उलट्या डायरेक्शन. सिमिलरली राईट एनी टू रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट S कॉमन एंड पॉइंट असलेले दोन रे लिहायच्यात. SR, ST, SP, SQ लिहू शकतो. ओके,
इथं भरपूर येतील. रे एस आर, रे एस टी लिहू शकतो, रे एस पी लिहू शकतो. इथं काय अपोजिट नाही, इथं फक्त आपल्याला रे लिहायचे आहेत. रे एस पी लिहू शकतो एक्सेट्रा. ओके, याप्रमाणे आपण बरेच एस क्यू लिहू शकतो. नेक्स्ट, राईट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रे एस पी अँड एस टी. एस टी कुठं आहे बघा, हा. एस पी कुठं आहे, हा. सपोज मी इथं ड्रॉ केलं, हा एस पी आहे, हा एस टी आहे. तर ह्या दोन्ही रेच, एस पी रेच आणि एस टी रेचा इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन म्हणजे काय, तर मग अशी बघितलं आपण इथं या ठिकाणी कॉमन. सो रे एस पी आणि रे एस टीचा इंटरसेक्शन पॉईंट कॉमन कोण आला, एस पॉईंट. सो पॉईंट एस हे त्याचा आन्सर आहे. कळालं? आय होप तुम्हाला समजलं असेल, नसेल तर पुन्हा पुन्हा बघ. आता याच्यात काय केलं बघा, एक नंबर लाईन दिलेली आहे. सो देर इज अ नंबर लाईन ओव्हर विच देर आर सम पॉईंट्स ऑन देर आर सम कॉर्डिनेट ऑल्सो. सो प्रत्येक पॉईंटला काहीतरी कॉर्डिनेट दिलेले आहेत. ओके, आपण त्याचे नाही आहेत ते पण घेऊयात नंतर. फॉर एक्झाम्पल एलचा कॉर्डिनेट येणार -3, यूचा कॉर्डिनेट येणार -5, सिमिलरली बीचा कॉर्डिनेट येणार 5. ओके, ठीक. तर लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टंट फ्रॉम पॉइंट बी. बी पॉइंट पासून इक्विडिस्टंट म्हणजे समान अंतरावर, इक्वल डिस्टन्स. इक्विडिस्टन्सचा अर्थ इक्वल डिस्टन्स, समान अंतरावर असलेले पॉइंट्स सांगा. तर बघा, हा बी दिसतोय, बी पासून समान अंतरावर ए दिसतोय, सी दिसतोय. आपण चेक करूयात. लेट्स सी. डिस्टन्स आपण ए बी काढू पहिला. सो ए बी किती आहे बघा, मी थोडंसं लहान अक्षरात लिहितो इथं. ए बी किती आहे, हा ए बीचं डिस्टन्स कसं काढणार, मोठा पॉईंट कोणता आहे 2 वजा 0, that will be 2. Then again D, distance of BC काढू, BC. So again here which one is the greater, 4 minus 2, that is again 2. So याचा अर्थ काय कळाल तुम्हाला, ए बीचा आणि BCचा डिस्टन्स सेम आहे, म्हणजेच ए आणि बी पॉईंट हे बी पासून समान अंतरावर आहेत. सो हे पूर्ण वाक्यात लिहा. पॉईंट ए अँड पॉईंट सी are equidistant from point B. Okay, next B पासून अजून इक्विडिस्टंट बघा, P पण असू शकतो, D पण असू शकतो. आपण मोजू शकतो 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, सो अगेन you have to check, just find out the distance of PB first. PB, so you will get which one is greater, 2 minus 2, that will be 2 plus 2, that is 4. Again distance, again BD, that is 6 minus 2, that is again 4. So बघा हे दोन्ही पण समान अंतराला, याचा अर्थ P point and D point equidistant. So point P and point D are equidistant from point B. हे B पासूनचे समान अंतरावर. सिमिलरली हा पण सेम क्वेश्चन आहे बघा. राईट अ पेअर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टंट फ्रॉम पॉइंट Q. Q पासून समान अंतरावर लिहायचे आहेत आपल्याला. सो वेअर इज Q, हियर -4 त्याचं कोऑर्डिनेट आहे. देन समान अंतरावर बघा, हा L दिसतोय, U दिसतोय, R दिसतोय, P दिसतोय. सो पहिला L आणि U साठी घेऊयात डिस्टन्स. UQ पहिला काढूयात, किंवा UQ कसं काढा, त्याचं किती येईल कोऑर्डिनेट -4 मोठा, -4 मोठा, कारण की तो वजा संख्या जेवढी लहान तेवढी ती मोठी. किंवा बघा वजा संख्या कुठं आहे, इकडं उजव्या बाजूला, राईट हँडला आहे ना. ओके, या खाणाऱ्या हातावर आहे. सो इकडं आहे, उजव्या बाजूला आहे. सो जेवढी संख्या उजव्या बाजूला जाते तेवढी ती मोठी होते. सो -4 इज ग्रेटर हियर, -5 you will get -4 -+5 you will get 1. So again distance QL also, which one is greater now, -3 -4 you will get -3 +4 1. So again the distance is same, so it means point U and point L are
इक्विडिस्टंट फ्रॉम पॉइंट Q. ओके, नेक्स्ट Q पासून इक्विडिस्टंट R आणि P पण दिसतोय बघा. सो हे पण आपण जस्ट चेक करूयात. पहिला RQ काढू. RQ काय येणार, -4 मायनस -6 -4 मायनस +6 दॅट विल बी 2. अगेन QP काढू आपण. सो अगेन हियर -2 मोठा असणार, -4 दॅट इज अगेन -2 +4 दॅट इज अगेन 2. सो हियर ऑल्सो 2 यू विल गेट 2 युनिट्स. सो पॉइंट इक्विडिस्टंट याचा अर्थ समांतर. सो पॉइंट कुठला रे, R आणि P. पॉइंट R and P are equidistant from point Q. Okay, so that is the answer. Now see here, you have to find out the distance UV, distance PC, distance VB, distance UL in that question. So simple आहे हे, खूप सोपं आहे बघा. पहिला आपण डिस्टन्स UV काढूयात. U बाबा सरळ लिहूयात. हां, U कुठं आहे बघा, where is U -5, V is +5. So which one is greater, 5 is greater. So 5 minus -5, you will get minus +5, 10. Okay, so you have to write units here. If the units are not specified, you have to write units. Okay, सेंटीमीटर, मीटर, mm काय दिलं नसेल तर तिथं युनिट्स लिहा. ओके, त्याचं मेजरमेंट लिहायचं. डिस्टन्स UV किती मिळाला, 10. कसा मिळाला, यूचा आहे -5, Vचा आहे +5 मोठा आधी घ्या, सबट्रॅक्ट करा दुसरं -5 चिन्हासहित लिहा, -+10. नेक्स्ट डिस्टन्स PC. ओके, P कुठं आहे, -2, C किती आहे 4. सो 4 इज ग्रेटर -2. So 4 minus +2, that will be 6 units. You can also check out here. See, the distance UV is 10. You have to check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You will get 10. Then PC, that is 6. Check P is here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so correct आपला. असं सुद्धा आपण चेक करू शकता ताळा. नेक्स्ट डिस्टन्स VB. So where is V? V5, B is 2. So 5 is greater, 5 minus 2, that will be 3 units. You can check out here 1, 2, 3. Next distance VB, last one is distance UL. Where is U here -5, L is -3 is greater, so -3 minus -5, so -3 minus +5, so that will be 2 units. You can check here UL 1, 2. Okay, so these are all questions. You have to write it properly. व्यवस्थित एका खाली एक लिहा, बरोबर चिन्हाखाली बरोबर चिन्ह लिहा. असं लिहिलं तरी चालेल, पण एका खाली एक लिहिलं तर अतिउत्तम. ओके, तर हे मी थोडंसं पॉज करतो. असा आपला प्रॅक्टिस सेट झालेला आहे, सगळे क्वेश्चन झालेले आहेत. व्यवस्थित काळजीपूर्वक व्हिडिओ बघा, स्किप करू नका. व्हिडिओ काय करा, प्लेबॅक स्पीड त्याचा वाढवा, जास्त स्पीडने बघा. ओके, स्पीडने बघा, मात्र स्किप करू नका. तिथं ते 3 डॉटवर जायचं, तिथं प्लेबॅक स्पीड आहे ते नॉर्मल आहे, ते 1.25 1.5 केलं तरी चालेल. जसं तुम्हाला वाटेल तसं करा, पण स्किप करू नका. एखादा पॉईंट स्किप झाला तर तो नंतर समजणार. व्यवस्थित पूर्णपणे हा व्हिडिओ बघा. ओके, आमच्या मेहरबानीसाठी बघा, म्हणजे समजेल. ठीक आहे, तर हे व्यवस्थित लक्ष द्या. तुर्तास धन्यवाद, आभार आहे. भेटूयात पुढच्या प्रॅक्टिस सेटमध्ये आणि पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत हे व्यवस्थित बघा. चला, थँक्यू.